چند بچے آپ کے سامنے جشن جمہوریہ یوم آزادی کے حوالے سے تقریر پیش کریں گے. آپ تمام حضرات باغور سماعت فرمائیں اور اس جشن میں برابر کے شریک ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قيل حب الوطن من الإيمان. محترم صدر جلسہ سامعین کرام، میرا وطن جو میرے جسم و جان سے پیارا ہے، میرا وطن جو میرے جسم و جان سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہوگا یہ وہ ستارہ ہے. رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار، ہمارے خون کے قطروں سے آشکارا ہے. اسی کی گود میں کھیلے ہنسے پھلے پھولے، کسی پرائے کا آغوش کب گوارا ہے. جنہیں ہے شوق کے کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے ہندوستان ہمارا ہے. صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز، علماء کرام اور سامعین نظام، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے. یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں. یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں. گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں. سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے. ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے. اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے. اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والے کے ناپاک عزائم کا قلع خامہ کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا. انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے، اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلمانوں اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے. اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے. یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا. گرامی قد حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گوا دی، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کے حفاظت کی خاطر اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، جس کے حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں ناامید اور باغی ہند قرار دیا جا رہا ہے. ان پر بے جا الزامات عائد کر کے قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں. انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی ہر مراد سے انہیں ناامید رکھا جا رہا ہے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے. ان کی عبادت گاہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے. آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل کر آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے.
किसी ने बहुत सच कहा कि कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखे रहे हम दीदारों की। कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखे रहे हम दीदारों की। लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की, काटी गई फसलें तो हमारे ही सरों की। इस देश में बरसों से परेशान है हम लोग, इस देश में बरसों से परेशान है हम लोग, बस जुर्म है इतना के मुसलमान हैं हम लोग। मैं उन मुस्लिम दुश्मन ज़ैनब से पूछना चाहता हूँ कि जरा बताओ कि हिंदुस्तान को इतना हसीन और जमील किसने बनाया? मरकज़ तवज्जो बना हुआ ये लाल किला किसने बनाया? हिंदुस्तान की क़द्र क़ामत की दलील ये कुतुब मीनार किसने बनाया? वो जगमगाती हुई जामे मस्जिद और मक्का मस्जिद किसने बनाया? हर मकाम पर मौजूद हसीन और जमील ये बड़े बड़े किले किसने बनाए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद का सबूत देने वाला वो चार मीनार किसने बनाया? अरे हिंदुस्तान के माथे का सिंदूर ये ताजमहल किसने बनाया? बिला आखिर तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे कि ये सब मुसलमानों की देन है, मुसलमानों की ममनून मिन्नत है। इन सारी बातों के बावजूद भी अगर तुम इनकार करोगे तो हर मकाम पर कुरानी आयत और अरबी तहरीरात नक्श है। लाल किला में हमारी मस्जिद और अरबी तहरीरात नक्श है। कुतुब मीनार कुरानी आयत से जगमगा रहा है। शाहजहां का वो हसीन ताजमहल कुरानी आयत से मुनव्वर है। सारे आसार कदीमा कुरानी आयत से भरे हुए हैं। अब आखिर में तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा कि ये सारी चीजें मुसलमानों के इस वतन से वफादारी और बेपनाह खुलूस और मोहब्बत की दलील है। मगर ये बात भी याद रखो, जरा सी सुनहरी कुर्सी पर बैठने से ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं हो जाएगा। वोटर की भीख से हासिल इक़्तिदार के जरिए तुम शहंशाह हिंद नहीं बन जाओगे। तुम्हें हर हाल में मुसलमानों को मानना पड़ेगा, उसके बगैर तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते और मुसलमानों को नहीं भुला सकते। कलीमा जिसने क्या खुद कहा कि अब वो अंजुमन अहले सितम की है जलवागाह, रोशन जहाँ चिरागे वफा कर चुके हैं। अब वो अंजुमन अहले सितम की है जलवागाह, रोशन जहाँ चिरागे वफा कर चुके हैं। किस किस जगह बराज़े वतन से मिटाओगे, हर हर वरक पे मैंने वफा कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों के बावजूद हम मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है। हर जगह हमारी मसाजिद है मगर मसाजिद को बंद कर दिया है। इनके साथ साथ ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि मुसलमान वफादार नहीं। जरा आप इंसाफ से बतलाइए, वतन से वफादारी की इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मरता भी है तो इसी वतन की 2 गज जमीन में दफन होता है। मस्जिद देवबंदी ने क्या खूब कहा कि अब जमीन का बदन न छोड़ेंगे यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अब जमीन का बदन न छोड़ेंगे यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही तंजीम, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। ऐ मुस्लिम दुश्मनों, अगर तुम्हारी सारी ताकतें भी मिलकर मुसलमानों का कुछ बिगाड़ना चाहे तो मुसलमानों का एक बाल भी का नहीं कर सकते। इसलिए कि मुसलमानों के पास एक ऐसा हथियार है तो उसके आगे सारे हथियार जेर है। मुसलमान हाथ उठाएगा तो पूरी दुनिया की काया पलट देगा। तुम्हारी परवाह से सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और फर्श तक ही मौजूद है, मगर जान ले कि मुसलमान की फरियाद की परवाह आज तक है। लिहाजा तुम्हारा ख्याल बातिल और गलत है। अपने ख्याल को दुरुस्त करो और मुस्लिम दुश्मनी से बाज आ जाओ। और ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ कि तुम अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखो। गैरुल्लाह से होने का ख्याल दिल से निकाल कर एक अकेले अल्लाह की मोहब्बत और उससे होने का यकीन अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह की मर्जियात के आगे झुक जाओ और मंशा इलाही पर अमल पैरा हो जाओ तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअनउना तुम से बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत तकरीर समाअत फरमा रहे थे यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की मुनासबत से। अब